Welcome my dear students for today's session. In this session we are going to discuss the new unit 6 geometrical optics. What is meant by this geometrical optics? The word optics itself shows that generally if we are see the things that optical instruments, opticals ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ. ಏನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಲೈಟ್. got it? ಲೈಟ್, ಲೆನ್ಸಸ್, ಗ್ಲಾಸಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, geometrical optics anta andre what are the things which are required for the sensation of the light and the what are the geometrical optics? What is mean by geometrical optics? Geometrical optics anta andre it describes the propagation of light hege propagate agutte in terms of rays. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. rays ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ light rays ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So the ray of light is going to propagate. In geometrical optics, we are going to discuss about the mirrors, prisms, lenses, and the physical optics regarding this light, like refraction, reflection, diffraction, etc., and polarization, interference. All these are the properties of the geometrical optics. Okay, geometrical optics. The word geometrical optics is these are the basics of introduction to the geometrical optics. See what is mean by geometrical optics antandre geometrical optics stands for stands for light propagation in terms of rays. Geometrical optics describes light propagation in terms of rays. ಅಂದ್ರೆ ray of light ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ rays ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? geometrical optics. rays ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ಲೈಟು ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಮೂಲಕ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಒಂದು ರೇ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ what are the properties of light and what are the things regarding the light. The major important facts is reflection, refraction, what is meant by this reflection? Reflection in the sense the light is going to reflect. If we are standing in front of the mirror, what we see our mirror image in the mirror, right? Our virtual image in the mirror. This is what we call reflection. Reflection is the bouncing back of light ray into the same medium. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈಗ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್? ದ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಟ್ ಬೌನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ದ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ light ray into the same medium is known as reflection. Refraction ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ? refraction ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ bending of light ray bending of
bending of light ray when travel from one medium to another medium. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ one medium to another medium, ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸಿ there are two different major processes regarding the light. What are those? Reflection, refraction. Reflection ಅಂತ ಅಂದರೆ bouncing back of light ray into the same medium is what we call reflection. The refraction in the sense bending of light ray from when traveling from one medium to the another medium is what we call ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೈಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂತು, ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್, ಇದು ಹೇರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ಅಂದರೆ ಲೋಟದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿನ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಾಟಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇ when travel from one medium to another medium is known as refraction. Okay, these are the things regarding the ray of light. So in this unit we are going to discuss about lenses, mirrors, prisms, etc. So these are the things regarding the optics. Okay, so composition and properties of light. Next heading, what are the composition, what are the composition of light and what are the properties of light. Composition and properties of light in the sense lighting in the sense it is a illumination, illuminate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ light. The light achieve the ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಲೈಟಿಂಗ್? ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ನಾವೇನೇ ಬೆಳಕುನ ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡೇ ಲೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೈಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ in the case of night we use the artificial light. So these are the two different types of lighting, natural lighting and artificial lighting. So ಡೇ ಲೈಟಿಂಗ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲೈಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಅರೌಂಡು 50 to 20 ಫೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್, 50 to 20 ಫೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮಗೇನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಐಸಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 15 to 20 ಫೂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ವಿಂಡೋಸ್ ಮೂಲಕ, ಡೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್
Lighting, it includes both artificial sources like lamps and light fixtures. ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೈಟಿಂಗ್ನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ. ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಲೈಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ as well as natural illumination. By capturing daylight. By capturing the daylight. ಡೇಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 15 to 20 ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ, ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್. ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 15 to 20 ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. when 15 to 20 ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿಷನ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 15 to 20 food candles. Okay, so the next thing is distribution. How the thing is going to distributed? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಲೈಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಕು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, we get a sufficient energy. The distribution of light should be uniform in all the area. Distribution, it should be uniform. It should be uniform for the vision. So the next thing is absence of glare. Absence of glare in the sense ಅಂದರೆ ಯಾವುದೂ ಗ್ಲೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಗ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ಗಳು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಅಲ್ವಾ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಿಷನ್. ಅದು ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಿಷನ್ನು ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ good lighting should be absence of glaring. Absence of glare. Glare ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ,
glare creates discomfort and reduces glaring. So the glare creates discomfort. Okay, next thing is absence of sharp shadows. Sharp shadows ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ನೆರಳಿರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ನಮಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶ್ಯಾಡೋ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕತ್ಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೆರಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್, ನೆರಳು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶ್ಯಾಡೋ. And the next thing is color of the light. Color of light is very bright flashing colors. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಐಸ್ಗೆ ಆರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬ ಡಿಮ್ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚೂಸಿ. ಓಕೆ, it shouldn't be very harmful. See, it should be very bright flash colors. Very bright flash colors may harm our eyes. May harm our eyes. It and cause discomfort. Okay, these are the things we required for the lighting. Light anta andre it should be light. It includes both natural and artificial lighting. Lighting ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ important for the case of in the case of geometrical optics. We are going to discuss about the light concept ಅಲ್ವಾ. ಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ಲೈಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಲೈಟ್ ನಮಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 15 to 20 foot ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಹೇರಳವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಐಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳಕು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆದರೂ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಫುಲ್ಲು ಲೋ ಬ್ರೈಟ್ ಆದರೂ ನಮಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಲಿ ವ್ಯೂ. Right. So the next thing is distribution. The distribution of light should be uniform all over the area. ನಾವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್. ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್. ಶಾರ್ಪ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟಿಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ನೆರಳು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ವಿಷನ್ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ಮೇ ಆರ್ಮ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್. ದ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದೀಸ್ things for the better vision. Got it? So the next thing is types of lighting. What are the types of lightning? Types of lighting ಅಂದರೆ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ
What are the different types? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, there are two different types. What are those? Natural lighting, artificial lighting. Natural lighting, artificial lighting. So what is meant by this natural lighting? Natural lighting is derived from the visible sky. It is derived from visible light. Visible sky are and ಸನ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈಟ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೆಳಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆದರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಂದರೆ ಡೇ ಸಮ್ಮರೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕಲಿ ತುಂಬ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ಒಂಥರ ಬೆಳಕು ಮಂಕಾದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಸೀಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಮು, ಮಾರ್ನಿಂಗಾ ಈವ್ನಿಂಗಾ ನೈಟಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲೈಟಿಂಗು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಲೈಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೈಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಡೇ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ artificial lights, candles, oil lamps, gas lights, and electrical lighting. These are all the things which represents the artificial lighting. Artificially ಲೈಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ artificial lighting. Okay, these are the types of lightings ಅಲ್ಲಿ 2 types ಇದೆ, natural lighting and artificial lighting. And also what are the good requirements for lighting ಅಂತ ಅಂದರೆ what are the good requirement? The lighting should be natural or artificial, it should be good. Okay, then good lighting promotes, ಅಂದರೆ good lighting ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಇರೋವಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇನ್ ದ ಹೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಕಾಸಸ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲೈಟು ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದ್ರೆ ಬಲ್ಬು ಫ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೂ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟಿಂಗ್. ಲೈಟ್ ಫ್ಲಿಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ನಮಗೆ ಈಗ
ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಲ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಐ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್. ಫ್ಲಿಕರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೈಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡಿಕ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಡಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ types of lighting. Next thing is what are the physical properties of light. Then the properties of light ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. What are the physical properties of light? In the sense, light exhibits two different phenomena, that is reflection and refraction are the basic properties of light. Okay, so what is meant by this reflection? The bouncing back of light to the same medium. The ray of light is going to bounce back into the same medium. This is what we call reflection. So what is meant by refraction? The bending of light ray. The light is going to be bent from one medium to another medium. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗೇ ಕಾಣಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗ್ಲಾಸಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಪಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಸ್ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಜೆಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಲೈಟಿಗೆ ಅನದರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಲೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ illumination. These are the things. And also by capturing the ಡೇಲೈಟ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಲೈಟಿಂಗ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ these are the things regarding lighting. ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್? ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 15 to 20 foot ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಲೈಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದಾಗೆ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 15 to 20 foot ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಈಗ ನಾವು ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಫೋಕಸ್ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ಗೂ ನಮಗೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಲೈಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗ್ಲೇರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾರ್ಪ್ ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ಗಳು ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಐಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟು ಇಟ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ ಅವರ್ ಐಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ
What are the types of lighting anta andre, there are two different types of lighting, natural lighting and artificial lighting. Natural lighting andre we derive it, natural lighting derived from the visible sky, ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಲೈಟಿಂಗು. ಆಕಾಶದಿಂದ ಬರೀ ಸನ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಾ? ನೋ, ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವೆದರ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ, ಸೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ and electrical lighting generally commonly used is electrical lighting. So these are the things we need to know. ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ okay, these are the things in today's session we are going to discuss about geometrical optics further in the upcoming sessions. Okay, I am going to wind up the class right now. In the notes I have to write down, just put the heading geometrical optics and write down from here to here. Then properties of light anta heading haki, just note antane haki illi, note anta haki from here to here write down. Then composition of properties of light anta haki, lighting, good lighting. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೇರ್, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಪ್ ಶಾಡೋಸ್, ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಪುಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್, natural lighting and artificial lighting. Okay, these are the things of today's session. Let us discuss further about geometrical optics in the upcoming sessions. Okay, I am going to wind up the class. If you have any doubt, ask me. Okay, thank you all.